सारे आले बिखरी हुई उम्मत एक जिस्म के आज़ा की तरह है। मुसलमान अगर किसी मुल्क में नमाज छोड़ने वाले की नमाज के छोड़ने से मुतासिर नहीं हो रहा है तो समझ लो कि उम्मत की इज्तिमाइयत टूट चुकी है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করা হয়েছে যে তিনি বলেছেন যে আলেম উলামাদের জন্য বেতন নেওয়া গলদ, দুনিয়াদারি ও নাজায়েজ। প্রথমে আমরা প্রচারটি শুনে নেই। বছর ওলামারা টাকা নিয়ে যে মাদ্রাসার খেদমত করে, মসজিদের খেদমত করে, এগুলো দুনিয়াদারি। তারা আগে বেচতে যেতে পারবে না, তাদের আগে বেশ্যারা বেচতে যাবে। ওলামারা বেতন নিয়ে যদি কাজ করে তো এটা গলত কাজ, এটা দুনিয়াদারি, এবং তারা আগে বেচতে যেতে পারবে না, তাদের আগে দেহ ব্যবসায়ীরা বেশ্যারা আগে বেচতে যাবে। বলেন না আউযুবিল্লাহ। অথচ আমরা যে তালিম দিয়ে বেতন নেই, মাদ্রাসায় পড়ায় বেতন নেই, মসজিদে ইমামতি করে বেতন নেই, চারু মাযহাবে জায়েজ, চারু মাযহাবে জায়েজ। নবীজি বলতেছে এই বিনিময় নেওয়া জায়েজ। ওমরে ফারুক কোরআনের মুআল্লিমদেরকে বেতন দিতেন। মাওলানা সাদ সাহেবের পরদাদা হযরত মাওলানা ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ, আল্লাহ ওনাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসিব করুন, তিনি মেওয়াতে অনেক শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন মক্তবে। উনি নিজে হাতে তাদের বেতনের ব্যবস্থা করতেন। তাহলে বেতন দেওয়া নেওয়া যদি নাজায়েজ হয় তো নবীজি কেন বললেন? হয়তো ওমরে ফারুক থেকে আজ পর্যন্ত মুআল্লিমদেরকে বেতন কেন দেওয়া হলো? ইলিয়াস রহমাতুল্লাহ বেতন কেন দিলেন? তা বেতন নাজায়েজ হতে পারে? এই প্রচার থেকে আমরা জানলাম যে মাওলানা সাদ আলেমদের জন্য বেতন নেওয়াকে গলদ, দুনিয়াদারি ও নাজায়েজ বলেছেন। এখন তাহলে এই ব্যাপারে মাওলানা সাদ সাহেবের বক্তব্য শুনি। जिसको शदीद जरूरत है और उसके बाद वो तालीम कुरान के लिए अपने दुनियावी मशागिल को छोड़ देता है, उसके लिए भी गुंजाइश इसकी है कि वो अपने वक्त का बदल ले, न कि तालीम का बदल। अपने ये बात याद रखो कि वो उसके वक्त का बदल है, तालीम का बदल तो आखिरत के सिवा कुछ नहीं है। हाँ, कुरान की तालीम देने वाला उसको चाहिए कि अगर उसे जरूरत है और उसके पास कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं है तो वह अपनी तालीम का वक्त का बदल ले सकता है। तालीम के वक्त का बदल, तालीम का बदल नहीं बल्कि वक्त का बदल। अल्लाह के लिए पढ़ाओ, और अगर सख्त जरूरत है माश की तो इसको इस मुआवजे को तालीम का बदल कभी मत समझो, बल्कि इस मुआवजे को वक्त का बदल समझो। तालीम दीन और तालीम कुरान का तो कोई मुआवजा नहीं है सिवाय जन्नत के। हाँ, जो शख्स बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा वक्त फारिग कर ले, मेरा तो दिल चाहे कि 1 साल वाले आधे दिन तिजारत करें, आधे दिन तालीम दें, आधे दिन तिजारत, आधे दिन तालीम, ताकि इनके तलबा रोजाना मशगूल रहें, और ये रोजाना आधा वक्त कमाई में दें ताकि ये अल्लाह के गैर से मुस्तगनी होकर सिर्फ आखिरत के लिए पढ़ाएं। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त का बदल लेने वाले भी अल्लाह के लिए पढ़ा रहे हैं, उनके इखलास में कोई शुबा नहीं है, और उनके एहतिसाब में कोई नुकसान नहीं है। वो अल्लाह से एहतिसाब करते हुए अपने वक्त का बदल ले सकते हैं, उनके अजर में कोई नुकसान नहीं होगा। अलबत्ता ऐसे मुखलिस लोग जो ये चाहें कि हाँ हम कोई इंतजाम अपना कर लें और अल्लाह के लिए पढ़ाएं, अल्लाह के लिए पढ़ाएं, अपने माश को कोई इंतजाम कर लें, ये ज्यादा बेहतर बात है। এখানে তিনি বলেছেন जिसको सदीद जरूरत है और उसके पास वो तालीम कुरान के लिए अपनी दुनियावी मुशाहरा को छोड़ देता है,
उसके लिए कोई गुंजाइश इसकी है कि वो अपने वक्त का बदल ले, ना कि तालीम का बदल। যার অর্থের তীব্র প্রয়োজন আছে আর সে কুরআনের তালিম দেওয়ার জন্য নিজের দুনিয়াবি পারিশ্রমিককে ছেড়ে দেয়, তার জন্য এই সুযোগ আছে যে সে নিজের সময় দেওয়ার বিনিময় নিয়ে নেয়, কিন্তু এটাকে কুরআনের तालीमेर बदला मने ना करे। ये बात याद रखो कि वो उसके वक्त का बदल है, तालीम का बदल तो आखिरत का सिवा कुछ नहीं है। এই কথা মনে রাখো যে ওটা তার সময় দেওয়ার বিনিময়, तालीमेर বিনিময় তো आखिरत ছাড়া আর কিছুই না। हाँ, कुरान का तालीम देने वाला उसको चाहिए कि अगर उसे जरूरत है और उनके पास कोई मुतबादिल इंतजाम नहीं है तो अपने तालीम का वक्त का बदल ले सकता है। हाँ, कुरानेर तालीमदाता तार उचित যদি তার জরুরত থাকে আর তার কাছে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা নাই, তাহলে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাকে যে সময় দিতে হয়েছে তার বিনিময় নিতে পারে। तालीम का वक्त का बदल, तालीम का बदल नहीं बल्कि वक्त का बदल। तालीमेर জন্য সময় দেওয়ার বিনিময়, तालीमेर বিনিময় নয় বরং সময়ের বিনিময়। अल्लाह के लिए पढ़ाओ और अगर सख्त जरूरत है माश की तो इसको, इस मुआवजा को तालीम का बदल कभी मत समझो, बल्कि इस मुआवजा को वक्त का बदल समझो। আল্লাহর জন্য পড়াও, আর যদি জীবিকার অনেক প্রয়োজন হয় তো এটাকে, এই পারিশ্রমিককে কখনো তালিমের বিনিময় মনে করো না, বরং এই পারিশ্রমিককে সময় দেওয়ার বিনিময় মনে করো। तालीम दीन और तालीम कुरान का तो कोई मुआवजा नहीं है सिवाय जन्नत के। দিনের তালিম ও কুরআনের তালিমের পারিশ্রমিক তো जन्नत ছাড়া আর কিছুই নয়। हाँ, जो शख्स बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरा वक्त फारिग कर दे, मेरा तो यूं दिल चाहे कि ये साल वाले आधे दिन तिजारत करे, आधे दिन तालीम दे, ताकि इन्हें इस तरफ रोजाना मशगूल रहे और ये रोजाना आधा वक्त कमाई में दे, ताकि ये अल्लाह के गैर से मुस्तगनी होकर सिर्फ आखिरत के लिए पढ़ाए। हाँ, যে ব্যক্তি বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য পুরো সময় আলাদা করে দেয়, আমার তো এটা মন চায় যে এই সাল লাগানো উলামারা আধা দিন ব্যবসা করে, আধা দিন তালিম দেয়, যাতে তারা তালিমে প্রতিদিন মশগুল থাকে আর তারা যেন প্রতিদিন অর্ধেক সময় কামাই রোজগারে দেয়, যাতে তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য সবকিছু থেকে অমুখাপেক্ষী হয়ে শুধু আখিরাতের জন্য পড়ায়। इसमें कोई शक नहीं कि वक्त का बदल लेने वाला भी अल्लाह ही के लिए पढ़ा रहे हैं। এতে কোনো সন্দেহ নাই যে তালিমে সময় দেওয়ার জন্য যারা বিনিময় নিচ্ছে তারাও আল্লাহর জন্যই পড়াচ্ছে। उनके इखलास में कोई शुबा नहीं है और उनकी एहतिसाब में कोई नुकसान नहीं है। তাদের ইখলাসে কোনো সন্দেহ নাই আর তাদের एहतिसाब বা सवाबेर आशाय कोनो क्षति নাই। वो अल्लाह से एहतिसाब करते हुए अपने वक्त का बदल ले सकता है। তারা আল্লাহর কাছে সওয়াবের আশা রেখে নিজের সময়ের বিনিময় নিতে পারে। अलबत्ता ऐसी मुखलिस लोग जो ये चाहे कि हाँ, हम कोई इंतजाम अपना कर ले और अल्लाह के लिए पढ़ाए, अपने मास के कोई इंतजाम कर ले, ये ज्यादा बेहतर बात है। নিঃসন্দেহে এমন মুখলিস লোক যে এটা চায় যে হ্যাঁ, আমি নিজের কোনো ব্যবস্থা করে নেই আর আল্লাহর জন্যই পড়াই, নিজের জীবিকার কোনো ব্যবস্থা করে নেই, এটা আরো উত্তম কথা। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে মৌলানা সাদ আলেম ওলামাদের জন্য বেতন নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। শুধু তাই নয়, বরং তিনি বলেছেন যে এই বেতন নেওয়ার কারণে তাদের ইখলাসেও কোনো কমতি হবে না, তাদের এহতিসাবেও কোনো কমতি হবে না, তাদের সওয়াবের মধ্যেও কোনো কমতি হবে না। তবে কেউ যদি নিজের জীবিকার জন্য
অন্য কোনো ব্যবস্থা করে বেতন ছাড়াই কুরআনের তালিম দিতে চায়, তাহলে সেটা তার জন্য আরো উত্তম বা আরো পরহেজগারি হবে। মৌলানা সাদ সাহেবের আরো একটা বয়ান শুনি। और अगर वो अपना पूरा वक्त इल्म के लिए खारिज करके अपने गुजारे के लिए कोई और इंतजाम नहीं कर सकता, तो उसके पास कोई इंतजाम नहीं है, तो बेहतर है कि वो अपने वक्त का बदल ले। अगर उसको जरूरत है तो वो तालीम के तो वो अपनी उजरत को तालीम की उजरत न समझे, बल्कि उजरत को अपने वक्त का बदल समझे। ये पूरा वक्त जो तिजारत पे छोड़कर तालीम में सर्फ किया है, मुझे उस वक्त का बदल मिला है, वो भी जरूरत के लिए मिला है। जो हजरात अपनी जरूरत के लिए तालीम का के बढ़ाने पर उजरत देते हैं, वो तालीम की उजरत नहीं बल्कि वो वक्त का बदल है। जिस अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत की खिदमत का बदल नहीं बल्कि उनका वक्त का बदल दिया गया, तिजारत से हटाकर उनको खिलाफत के कामों में लगाया गया। और ये कहा गया था कि अगर आप तिजारत करेंगे खिलाफत के साथ तो उम्र खिलाफत के लिए आप फारिग नहीं हो सकेंगे, लिहाजा आप तिजारत छोड़ दीजिए, हम आपको तिजारत का बदल देंगे। ये तिजारत का बदल है, खिलाफत का बदल नहीं। এখানে তিনি বলেছেন, और अगर वो अपना पूरा वक्त इल्म के लिए फारिग करके अपने गुजारे के लिए कोई और इंतजाम नहीं कर सकता कि उसके पास कोई और इंतजाम नहीं है, तो बेहतर है कि वो अपने वक्त का बदल ले ले। আর যদি কোনো ব্যক্তি তার পুরো সময় ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা করে আর তার জীবন অতিবাহিত করার জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা যদি করতে না পারে, যে তার কাছে জীবিকার অন্য কোনো ব্যবস্থা নাই, তাহলে এটা উত্তম হবে যে সে তার ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে সময় দিচ্ছে তার বিনিময় নিয়ে নেয়। अगर उसको जरूरत है तो अपने उजरत को तालीम का उजरत ना समझे, बल्कि उजरत को अपने वक्त का बदल समझे। যদি তার প্রয়োজন থাকে তাহলে নিজের বিনিময়কে তালিমের বিনিময় মনে না করে, বরং এই বিনিময়কে নিজের সময় দেওয়ার বিনিময় মনে করে। कि पूरा वक्त जो तिजारत से छोड़कर तालीम में सिर्फ दिया है, যে পুরো সময় ব্যবসাকে ছেড়ে শুধু তালিমের মধ্যে দেওয়া হয়েছে। मुझे उस वक्त का बदल मिला है, वो भी जरूरत के लिए मिला है। আমাকে সেই সময় দেওয়ার জন্য বিনিময় দেওয়া হয়েছে, সেটাও আমার প্রয়োজন থাকার কারণে দেওয়া হয়েছে। तो हजरत अपने जरूरत के लिए तालीम का जो पढ़ाने पर उजरत देते हैं, वो तालीम का उजरत नहीं बल्कि वो वक्त का बदल है। যে হযরতগণ ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিনিময় দেয়, সেটা তালিমের বিনিময় নয় বরং সময়ের বিনিময়। जिस तरह अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत की खिदमत का बदल नहीं बल्कि उनका वक्त का बदल दिया गया, যেমন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে খিলাফতের খিদমতের বিনিময় নয় বরং তার সময়ের বিনিময় দেওয়া হয়েছিল। तिजारत से हटाकर उनको खिलाफत का कामों में लगाया गया, ব্যবসা থেকে সরিয়ে তাকে খিলাফতের কাজে লাগানো হয়েছিল। और ये कहा गया था कि अमीरुल मुमिनीन अगर अब तिजारत करेंगे खिलाफत के साथ तो पूरे खिलाफत के लिए आप फारिग नहीं हो सकेंगे। আর এটা বলা হয়েছিল যে আমিরুল মুমিনিন যদি আপনি ব্যবসা করেন খিলাফতের সাথে, তাহলে খিলাফতের জন্য আপনি পুরো আলাদা হতে পারবেন না। लिहाजा आप तिजारत छोड़ दीजिए, हम आपको तिजारत का बदल देंगे। বরং আপনি ব্যবসা ছেড়ে দেন, আমরা আপনাকে ব্যবসার বিনিময় দিব। ये तिजारत का बदल है, खिलाफत का बदल नहीं। এটা ব্যবসার বিনিময়, খিলাফতের বিনিময় নয়। এখান থেকেও আমরা বুঝলাম যে মাওলানা সাদ সাহেব বলেছেন যে
যার জীবিকা নির্বাহের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তার জন্য বেতন নেওয়াটাই উত্তম। মৌলানা সাদ যে আলেমদের বেতন নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন তার আরো একটা প্রমাণ শুনি। কয়েক বছর আগে থেকেই মৌলানা সাদ সাহেবের ফয়সালা হলো প্রত্যেক মসজিদে মক্তব চালু করা, যেখানে ছোট বাচ্চারা কোরআন শিখবে এবং মক্তবের জন্য কারি বা আলেম নিয়োগ দেওয়া। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো যে ওই কারি বা আলেমের বেতন কে দিবে? তখন তিনি বললেন যে তাবলীগের কাজ করনেওয়ালা সাথীরাই তার বেতন দিবে। এখান থেকেই প্রমাণ হয় যে মাওলানা সাদ সাহেব আলেমদের বেতন নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। আর তার এই ফয়সালা অনুযায়ী পৃথিবীর অনেক মসজিদেই মক্তব চালু হয়েছে এবং মক্তবের দায়িত্বপ্রাপ্ত কারি বা আলেমকে বেতনও দেওয়া হচ্ছে। অথচ তার বিরুদ্ধে অপপ্রচার করা হলো যে তিনি বলেছেন আলেমদের জন্য বেতন নেওয়া গলদ, দুনিয়াদারি ও নাজায়েজ। এটা শুধু খিয়ানতই নয়, বরং মিথ্যা অপবাদ। মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে আরো একটি প্রচার হয়েছে যে তিনি আলেমদের ব্যাপারে বলেছেন যে তারা যদি এলেম ও কুরআনের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করেন তাহলে ফাহেসা মহিলারা তাদের আগেই জান্নাতে চলে যাবে। প্রথমে এই প্রচারটি শুনি। ওলামারা বেতন নিয়ে যদি কাজ করে তো এটা গলত কাজ, এটা দুনিয়াদারি, এবং তারা আগে বেচতে যেতে পারবে না, তাদের আগে দেহ ব্যবসায়ীরা, বেশ্যারা আগে বেচতে যাবে। বলেন না আউযুবিল্লাহ। এখন আমরা মাওলানা সাদ সাহেবের বয়ান শুনি। मुजाहिद कहते हैं कि उमर रज़ी अल्लाह फरमाया, ए इल्म सिखाने वालों और ए कुरान सिखाने वालों, इस कुरान की तालीम पर और इल्म के सिखाने पर उजरत और तनख्वाह न लो। कुरान सिखाने पर उजरत और तनख्वाह न लो, वरना कमीने लोग तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। कौन? और वही बात है कि जो हजरात अपनी जरूरत के लिए तालीम का जो बढ़ाने पर उजरत देते हैं, वो तालीम की उजरत नहीं बल्कि वो वक्त का बदल है। এখানে তিনি বলেন, मुजाहिद कहते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया, ऐ इल्म सिखलाने वालों और ऐ कुरान सिखलाने वालों, इस कुरान की तालीम पर और इल्म की सिखलाने पर उजरत और तनख्वाह ना लो। মুজাহিদ রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন যে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, হে ইলম শিখানে ওয়ালারা আর হে কুরআন শিখানে ওয়ালারা, এই কুরআনের তালিমের ওপর আর ইলম শিখানোর ওপর বিনিময় ও বেতন নিও না, वरना कमीने लोग तुमसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, অন্যথায় ইতর লোকেরা तुम्हारे आगे जन्नते चले जाबे। और वही बात है कि जो हजरत अपने जरूरत के लिए तालीम का जो पढ़ाने पर उजरत देते हैं वो तालीम का उजरत नहीं बल्कि वो वक्त का बदल है। আর কথা সেটাই যে যে হযরতগণ ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিনিময় দেয় সেটা তালিমের বিনিময় নয় বরং সময়ের বিনিময়। এখানে লক্ষণীয় যে মাওলানা সাদ যে শব্দ ব্যবহার করেছেন সেটা হলো কামিনে লোক বা ইতর লোকেরা। অথচ যখন তার বিরুদ্ধে উক্ত কথা প্রচার হলো তখন এই শব্দকে বাদ দিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ, শ্রুতি কটু ও অশোভনীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, প্রচার করা হয়েছে মাওলানা সাদ এই শব্দগুলোই বলেছেন। তিনি যে শব্দ বলেছেন সে শব্দগুলো হুবহু ব্যবহার করাই ছিল আমানতদারির দাবি, কিন্তু এখানে তাকে সাধারণ মানুষের কাছে দোষী সাব্যস্ত করার জন্য প্রকৃত শব্দের পরিবর্তে শ্রুতি কটু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। তাই এই প্রচারটা হচ্ছে একটা খিয়ানত।
আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মাওলানা সাদ উক্ত কথাটির পরের লাইনেই বলেছেন যে হযরতগণ ইলম শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিনিময় দেয় সেটা তালিমের বিনিময় নয় বরং সময়ের বিনিময়। এই লাইন থেকেও বোঝা যায় যে মাওলানা সাদ আলেমদের বেতন নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন। জায়েজ বুঝাতেই তিনি বলেছেন যে এটা সময়ের বিনিময়। অথচ যখন তার বিরুদ্ধে উক্ত কথাটি প্রচার করা হলো তখন তার পরের লাইন গোপন রাখা হলো, শুধু উক্ত কথাই প্রচার করা হলো, কারণ পরের লাইন বলে ফেললেই মানুষ বুঝে ফেলবে যে মাওলানা সাদ আলেমদের বেতন নেওয়াকে জায়েজ বলেছেন, যে কারণে এই কথাটিকে গোপন রাখা হলো। এখান থেকে বোঝা যায় এটা হচ্ছে আরেকটা খিয়ানত। এখন আমরা মাওলানা সাদের উক্ত কথাটির তাহকিক জেনে নেই। দারুল কিতাব প্রকাশনীর বাংলা হায়াতুস সাহাবা কিতাবের ৪র্থ খণ্ডের ৬০২ নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা দেখতে পাই যে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেছেন, হে ইলম ও কুরআনের বাহকগণ, তোমরা ইলম ও কুরআনের বিনিময় মূল্য গ্রহণ করিও না, অন্যথায় জেনাকারগণ তোমাদের পূর্বে জান্নাতে চলে যাবে। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে উক্ত কথাটি হায়াতুস সাহাবা কিতাবে আছে, আর এই কিতাবটির লেখক হচ্ছেন হযরত মাওলানা ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আর এই কিতাবটির বাংলা অনুবাদ করেছেন হযরত হাফেজ মাওলানা জুবায়ের সাহেব। অথচ যখন উক্ত কথাটি মাওলানা সাদ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রচার করা হলো তখন কথাটি যে হায়াতুস সাহাবাতে আছে তা গোপন রাখা হলো, কারণ হায়াতুস সাহাবা কিতাবটি দাওয়াত ও তাবলীগের অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কিতাব। যদি এটা প্রকাশ করা হয় তখন সবাই এটাই ভাববে যে তাবলীগের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব হায়াতুস সাহাবা থেকে মাওলানা সাদ বলেছেন, তাহলে আর সমস্যা কি? ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি কথাটি এই কিতাবে এনেছেন সেটাও গোপন রাখা হলো, কারণ এটা প্রকাশ করা হলে সবাই ভাববে ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অনেক বড় আলেম, তিনি যদি এই কথাটি তার কিতাবে আনতে পারেন তাহলে মাওলানা সাদ সাহেব উক্ত কথা বললে সমস্যা কি? তেমনি ভাবে এই কথাটি যে মাওলানা জুবায়ের সাহেব বাংলা অনুবাদ করেছেন, আর সেই অনুবাদকৃত বাংলা হায়াতুস সাহাবা কিতাব শুধু বাংলাদেশে নয় বরং পুরো পৃথিবীর হাজার হাজার মানুষ পড়ছে, এটাও গোপন রাখা হলো, কারণ এটা বলে ফেললে সবাই ভাববে মাওলানা জুবায়ের সাহেব বাংলা অনুবাদ করার কারণে যদি সারা পৃথিবীর অসংখ্য মানুষ এই কথাটি পড়তে পারে তাহলে মাওলানা সাদ এই কথাটি বললে সমস্যা কি? তাই সবকিছু গোপন রাখা হলো যাতে শুধু মাওলানা সাদকে সাধারণের চোখে দোষী সাব্যস্ত করা যায়। কোনো কথা যখন কারো বিরুদ্ধে প্রচার করা হয় তখন যদি সেখানে আমানতদারি থাকে তখন কথাটি খোলাসা করে প্রচার করা হয়। সেই হিসাবে এই প্রচারটি আমানতদারি হতো যদি বলা হতো যে উক্ত কথাটি হায়াতুস সাহাবাতে আছে, কথাটি ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এই কিতাবে এনেছেন, কথাটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মাওলানা জুবায়ের সাহেব, আর মাওলানা সাদও উক্ত কথাটি তার বয়ানে বলেছেন। কিন্তু যদি আমানতদারি না থেকে কোনো ব্যক্তির ইজ্জত সাধারণ মানুষের নিকট নষ্ট করাই উদ্দেশ্য হয় তখন কথাটি কোন কিতাবে আছে, কে কিতাবটি লিখেছেন আর কে বাংলা অনুবাদ করেছেন সব লুকিয়ে শুধু ওই একজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথাটি প্রচার করা হয়, যেমন কিনা আমরা এই প্রচারণার মধ্যে প্রমাণ পেয়েছি। এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে উক্ত কথাটি মাওলানা সাদ সাহেবের ইজ্জত নষ্ট করার জন্যই প্রচার করা হয়েছে এবং এতে নিঃসন্দেহে খিয়ানত করা হয়েছে। আমার বক্তব্য তাহলে এই পর্যন্তই। সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাকাল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু ইলাইক।